ദോശ കഴിച്ചാനാ? ദോശയെ എവിടുന്നാ? അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ശരവണ ഭവൻ. ശരവണ ഭവനാണോ? എന്നാ പോവാ. നല്ല ദോശ, ക്രേവിംഗ് ഫോർ ദോശ മാൻ. Welcome to another beautiful episode of Exploring Delhi. So today we are at Jantar Mantar. Okay, so we will be sharing the historical facts and cultural aspects about this place today. Alla Rinu? Yes. Okay, let's move. Hi guys. So we are in Jantar Mantar, which means instrument for measuring harmony of heavens. It was constructed by one of the famous Maharaja named Savai Jai Singh II, who also established the city of Jaipur. Okay. So Maharaja Jai Singh was very much interested in astronomy. So what he did was he collected all the information from different schools of astronomy and he started to establish this Jantar Mantar. So there are 4 instruments which are very famous over here. That is Ram Yantra, Jayaprakash Yantra, Misra Yantra and Samrat Yantra. This instrument, the instrument which behind me is called the Ram Yantra, which was named after Jai Singh's grandfather. And this instrument measures the horizontal and vertical angle of sun and moon. It is considered as the medium precision instrument of Jai Singh. This is the Jayaprakash Yantra. I don't know how much it is visible for you guys from outside. It is to be believed that this instrument has been named after the Maharaja Savai Jai Singh, and this is a hemispherical instrument which is used for both day and night observation. It is also used to measure the local time and other zodiac observations. This beautiful instrument, inverted heart-shaped instrument, is known as Mishra Yantra. It is built by Madho Singh, the son of Jai Singh, and this measures the meridian altitude of celestial objects and precisely measures the sun's altitude. This is Samrat Yantra, which is also known as King of Instruments because it is the largest instruments. You can find it in Delhi Observatory. It is counted as one of the most high precision instrument of Jai Singh. It is used to measure the solar time, local time of a place and also sun declination. This beautiful Jantar Mantar you can find in other major cities also. Where are they, Rinu? You can find it in Jaipur, Okay. Varanasi, Mathura and Ujjain. Ujjain. All right. So we are just covering the Delhi portion. Hope we will be covering going to those major cities as well. So Yes, stay sure, tuned to our sure. channel and don't miss out the Exploring Delhi episodes. So Jantar Mantar ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിച്ചു. Hungry. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? This is Delhi. How does that taste? നല്ല അടിപൊളിയാ? ഇത് വേണോ? വേറെ എണ്ണം പറഞ്ഞോ? നമുക്ക് ദോശ കഴിച്ചാനാ? ദോശയെ എവിടുന്നാ? അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ശരവണ ഭവൻ. ശരവണ ഭവനാണോ? എന്നാ പോവാ. നല്ല ദോശ, ക്രേവിംഗ് ഫോർ ദോശ മാൻ. നേരത്തെ ബേൽപൂരി മൊത്തം ഒറ്റക്ക കഴിച്ചത്. Disappeared into my stomach. അത് എവിടേക്കോ പോയി. അപ്പൊ നമ്മളിനി ദോശ കഴിക്കാനാണ് പ്ലാന്. അപ്പൊ ദോശ കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. എനിക്ക് ദോശ വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടത്തിച്ചിരിക്കണത്. തടിയൊന്നും കുറയ്ക്കണ്ട കുട്ടി, ദോശയൊക്കെ തിന്നല്ലേ.
നല്ല ഗീ റോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വാഴോ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗീ റോസ്റ്റ് ആണ്. സത്യം പറയാ സ്ഥലം അറിയോ? എത്ര സമയം അറിയോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ. ട്രസ്റ്റ് മീ, ദോശ കിട്ടും. നേരത്തെ ബേൽപൂരി മൊത്തം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ വരുമോ? ഐസ്ക്രീം കൂടെ ഒഴിച്ചു. സത്യോ? പ്രോമിസ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അതിന് മുന്നിൽ ശരവണക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യൂ ഉണ്ട്, 10 minutes. അത്യാവശ്യം ക്യൂ ഉണ്ട്. ഹോട്ടലിലെ തിരക്ക് പ്രമാണിച്ച് ഐസ്ക്രീം തീറ്റയാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ്. ആണോ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ കൊതി. ഈശ്വര, ഇനിയും ലേറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണോ അവ തിന്നാൻ തോന്നുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി കുറെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറി. കുറെ നേരം ഒരാള് മെനു എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഓർഡർ ചെയ്യണ്? ആ, ഒരു ദോശ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ബിൽഡപ്പ് വേണം? ഗീ റോസ്റ്റ് മസാല വേണോ, ഗീ പേപ്പർ റോസ്റ്റ് വേണോ, എല്ലാം വേണം. അതെ, നോക്കിയത് വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഒരു ഗീ റോസ്റ്റിന് ഓർഡർ ചെയ്യൂലേ? ലഞ്ച് വേണോ? ഇല്ല, എനിക്ക് ദോശ മതി. ലഞ്ച് ഹെവിയോ? ദോശ വേണം. മാജിക് എവിടെ? വാ, ദോശ വരട്ടെ. എവിടെ? ചുട്ട് വെള്ളമില്ല ഇവിടെ. വലിയ മജീഷ്യനാണ് അത്ര. എവിടെ കാണിക്ക്? മസാല ദോശ. ഒരു അരിമണി പോലും വന്നില്ല. അറിഞ്ഞു. മസാല ദോശ അല്ലേ? മസാല ദോശ. ഓക്കെ, മസാല ദോശ വരട്ടെ. അവിടുന്ന് വരട്ടെ. ഇത് കൊള്ളാലോ, വന്നല്ലോ. ചില സമയത്ത് ഫ്ലോപ്പ് ആവണേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഇടാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആയി വരും. ഞാൻ നിന്നെ വിടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു. നിന്റെ മാജിക്കും കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാന്ന്. പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ദോശയുടെ ലെങ്ത് ഉണ്ടോ? എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ദോശയാണ്? ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണ്. ഫുൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ? ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കേ. ഓപ്പൺ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീസ് എടുത്താൽ മതി. എന്തത്? ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ്? ഗീ റോസ്റ്റ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഗീയും എല്ലാം തനി നമ്മളുടെ നാടൻ. ശരവണ ഭവനിൽ വന്നിട്ട് കോഫി കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? മോശമാണ്. അവനോട് കോഫി പേഴ്സൺ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഫി കുടിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം. കാരണം ചുറ്റും നല്ല കോഫി സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ജന്തർ മന്ദറിന്റെ യാത്ര നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, അല്ല റിനു? സൂര്യൻ പുറത്തൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല. അല്ല, പുറത്ത് വന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല തണുപ്പ്. ഈ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നല്ല ഐസാവും. അതെ, നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും, അല്ലേ റിനു? നമുക്ക് പോയാലോ? നമുക്ക് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ലൈക്സ്, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതെ, കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഒരു ബൈ പറയാം. ബൈ.